آپ نے کبھی سوچا کہ یورینیم کا ایک نہایت چھوٹا سا پیلٹ جس کا سائز صرف ایک مونگ پھلی کے دانے کے برابر ہوتا ہے آخر اتنا طاقتور کیوں ہے کہ وہ اکیلا ہی ہزاروں گھروں کو پورے ایک سال تک بجلی فراہم کر سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس چھوٹے سے پیلٹ کے اندر چھپی ہوئی انرجی نیوکلیئر فزکس کا ایک انتہائی حیرت انگیز مظہر ہے، جہاں میٹر کو انرجی میں تبدیل کیا جاتا ہے اور یہ تبدیلی کسی کیمیکل ریاکشن کا نتیجہ نہیں بلکہ نیوکلس کے اندر موجود اسٹرانگ نیوکلیئر فورس اور بائنڈنگ انرجی ڈائنامکس کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اس کہانی کا آغاز زمین کی گہرائیوں سے ہوتا ہے جہاں یورینیم ایک منرل فارم میں پایا جاتا ہے جسے یورینینائٹ UO2 کہا جاتا ہے۔ 1789 میں مارٹن ہنری کلیپراتھ نے اسے بطور ایلیمنٹ دریافت کیا، لیکن اس کی اصل طاقت کا اندازہ 1986 میں ہنری بیکرل کی ڈسکوری سے ہوا، جب انسان کو پہلی مرتبہ معلوم ہوا کہ یورینیم سپونٹینیس ریڈیو ایکٹیویٹی کی قابلیت رکھتا ہے۔ بعد میں میری کیوری اور پیری کیوری نے یہ ثابت کیا کہ ایٹمز کے اندر بے تحاشا انرجی موجود ہوتی ہے اور ریڈیو ایکٹیو ڈیکے دراصل انسٹیبل نیوکلائی کا زیادہ سٹیبل کنفیگریشن کی طرف ٹرانزیشن کرنا ہے۔ 1932 میں جیمز چیڈوک نے نیوٹران دریافت کیا اور یہی وہ پارٹیکل تھا جس نے نیوکلیئر ریئیکٹرز کو پریکٹیکلی ممکن بنایا، کیونکہ نیوٹران الیکٹریکلی نیوٹرل ہونے کی وجہ سے کولم بیریئر کو بائی پاس کر سکتا ہے۔ اس کے بعد 1938 میں نیوکلیئر فیشن دریافت ہوا، جہاں یورینیم 235 ایک نیوٹران کو ایبزارب کر کے یورینیم 236 جیسی ایکسائٹڈ سٹیٹ بناتا ہے۔ یہ نیوکلیس شیپ ڈیفارمیشن کے بعد الانگیٹ ہو جاتا ہے اور الیکٹروسٹیٹک ریپلژن اسٹرانگ نیوکلیئر فورس پر غالب آ جاتی ہے، جس کے نتیجے میں نیوکلیس سپلٹ ہو جاتا ہے اور بیریم اور کرپٹان جیسے ایلیمنٹس وجود میں آتے ہیں۔ اس سپلٹنگ کے دوران صرف فریگمنٹس نہیں بنتے بلکہ 2 سے 3 فاسٹ نیوٹرانز بھی نکلتے ہیں جو مزید نیوکلیائی کو توڑتے ہیں اور یوں چین ریاکشن شروع ہو جاتا ہے۔ اگر ہر فیشن ایونٹ ایک اور فیشن کو سسٹین کرے تو سسٹم کریٹیکل ہو جاتا ہے، اگر ریاکشن بڑھ جائے تو سپر کریٹیکل اور اگر رک جائے تو سب کریٹیکل کہلاتا ہے۔ یہی وہ پرنسپل ہے جو ریاکٹرز اور نیوکلیئر ویپنز کے درمیان بنیادی فرق پیدا کرتا ہے۔ اس پورے عمل میں پیدا ہونے والی انرجی کو سمجھنے کے لیے ہمیں بائنڈنگ انرجی پر نیوکلیون کرو دیکھنا پڑتا ہے۔ ہیوی نیوکلیائی جیسے یورینیم کمپیریٹیولی کم سٹیبل ہوتے ہیں جبکہ درمیانے ماس والے نیوکلیائی زیادہ سٹیبل ہوتے ہیں۔ جب یورینیم سپلٹ ہوتا ہے تو سسٹم زیادہ سٹیبل کنفیگریشن میں شفٹ ہو جاتا ہے اور یہی سٹیبلٹی ڈفرنس انرجی کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، جسے ماس انرجی ایکویولنس کے ذریعے کوانٹیفائی کیا جائے تو تقریباً پر فیشن 200 ملین الیکٹران وولٹس انرجی پیدا ہوتی ہے۔ تقریباً 2 ارب سال پہلے غیبون کے مقام پر اوکلو نیچرل نیوکلیئر ریئیکٹر پر زمین کے اندر ایک ایسا حیرت انگیز واقعہ پیش آیا جہاں قدرتی طور پر خود بخود نیوکلیئر فیشن ریاکشن شروع ہو گیا۔ اس وقت نیچرل یورینیم میں یورینیم 235 کی مقدار آج کے مقابلے میں زیادہ تھی اور زیر زمین پانی نے ماڈریٹر کا کردار ادا کیا جس نے نیوٹرانز کو سلو کر کے چین ریاکشن کو ممکن بنایا۔ یوں بغیر کسی انسانی مداخلت کے ایک مکمل قدرتی نیوکلیئر ریئیکٹر وجود میں آیا جو ہزاروں سالوں تک وقفے سے چلتا رہا۔ یہ دریافت اس بات کا ثبوت ہے کہ نیوکلیئر فیشن صرف انسان کی ایجاد نہیں بلکہ قدرت میں بھی مخصوص حالات میں خود بخود وقوع پذیر ہو سکتا ہے، اور اسی جگہ سے سائنسدانوں نے نیوکلیئر ویسٹ کے طویل مدتی بیہیویئر کو سمجھنے کے لیے مدد حاصل کی۔ اب کیمسٹری کی طرف آتے ہیں۔ نیچرل یورینیم دراصل آئسوٹوپک مکسچر ہے جس میں یورینیم 238 کی مقدار تقریباً 99.3% تک ہوتی ہے، جبکہ یورینیم 235 کی پرسنٹیج تقریباً 0.7 ہوتی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یورینیم 235 فسائل ہے کیونکہ یہ سلو نیوٹرانز کے ساتھ بھی فیشن کر سکتا ہے، جبکہ یورینیم 238 فرٹائل ہے اور نیوٹران کیپچر کے بعد پلوٹونیم میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یورینیم مائننگ کے بعد یلو کیک U3O8 میں کنورٹ کیا جاتا ہے جہاں سے یورینیم ہیگزا فلورائڈ بنایا جاتا ہے۔ یہ کمپاؤنڈ اس لیے خاص ہے کیونکہ یہ گیس فیز میں آسانی سے تبدیل کیا جا سکتا ہے، جو آئسوٹوپ سیپریشن کے لیے بہت ضروری مرحلہ ہے۔
यूरेनियम एनरिचमेंट एक इंतहाई डेलिकेट फिजिकल प्रोसेस है जिसमें UF6 गैस को हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज में घुमाया जाता है, जहां सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भारी यूरेनियम 238 को बाहर की तरफ धकेल देती है, जबकि लाइटर यूरेनियम 235 सेंटर में कंसंट्रेट होना शुरू हो जाता है। चूंकि ये मास डिफरेंस सिर्फ 1% होता है, इसलिए हजारों सेंट्रीफ्यूज को कैस्केड सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है और यहीं से साइंस डायरेक्टली जियोपॉलिटिक्स से जुड़ जाती है। एनरिचमेंट लेवल दरअसल न्यूक्लियर दुनिया का सबसे क्रिटिकल पैरामीटर है। पावर रिएक्टर्स के अंदर इस्तेमाल होने वाली यूरेनियम 3 से 5% तक अफजूदा होती है, जबकि तहकीकी मकासद के लिए इस्तेमाल होने वाली यूरेनियम में अफजूदगी 20% तक जा सकती है। और जैसे ही यूरेनियम की अफजूदगी की मिकदार 60% को क्रॉस करती है तो आप न्यूक्लियर वेपनाइजेशन की दुनिया में दाखिल हो जाते हैं और तकरीबन 85 से 90% तक अफजूदा यूरेनियम न्यूक्लियर वारहेड्स के लिए जरूरी होती है। और यही वो साइंटिफिक स्केल है जिस पर पूरी दुनिया का एतमाद या खौफ मुनहसर होता है। हालिया अमेरिका और ईरान कशीदगी के दौरान ईरान ने यूरेनियम को 60% तक एनरिच किया है, जो सिविलियन एनर्जी रिक्वायरमेंट से कहीं ज्यादा है और वेपन ग्रेड्स के करीब समझा जाता है। अंदाजों के मुताबिक ईरान के पास 400 किलोग्राम से ज्यादा अफजूदा यूरेनियम मौजूद है और जिसकी मजीद रिफाइनमेंट से थ्योरेटिकली कई न्यूक्लियर डिवाइसेस बनाई जा सकती है। इसी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स और उसके इत्तेहादियों का मौकफ है कि एनरिचमेंट प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर खत्म या कम अज कम तवील अरसे के लिए रोक दिया जाए, क्योंकि लिमिटेड एनरिचमेंट भी फ्यूचर वेपनाइजेशन का रास्ता खोल सकती है। दूसरी तरफ ईरान का कहना यह है कि यूरेनियम एनरिचमेंट उसका सॉवरन राइट है और ये प्रोग्राम पीसफुल एनर्जी और साइंटिफिक डेवलपमेंट के लिए है। अगर बारीकी से देखा जाए तो असल कॉन्फ्लिक्ट का कोर प्योरली साइंटिफिक है कि यूरेनियम का एनरिचमेंट लेवल क्या है, यूरेनियम का स्टॉक पाइल कितनी क्वांटिटी में मौजूद है, सेंट्रीफ्यूजेस की तादाद और एफिशिएंसी क्या है और इस सारे अमल को कितनी ट्रांसपेरेंसी के साथ मॉनिटर किया जा रहा है। अगर ये चारों फैक्टर्स कंट्रोल में हो तो प्रोग्राम सेफ समझा जाता है, वरना यही सिस्टम चंद हफ्तों या महीनों में वेपन ग्रेड कैपेबिलिटी में कन्वर्ट हो सकता है। इसी कॉन्सेप्ट को ब्रेकआउट टाइम कहा जाता है। मजीद पेचीदगी तब पैदा होती है जब इंस्पेक्शन सिस्टम कमजोर हो जाए। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का किरदार यही है कि वो वेरीफाई करे कि यूरेनियम को पीसफुल मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि नहीं। लेकिन हालिया कॉन्फ्लिक्ट को स्ट्राइक्स के बाद मॉनिटरिंग में गैप्स आए हैं, जिससे बेयकीनी की सूरत हाल पैदा हो गई है। दूसरी तरफ पावर रिएक्टर्स में यही चेन रिएक्शन इंतहाई कंट्रोल के साथ इस्तेमाल किया जाता है। मॉडरेटर यानी कि पानी या ग्रेफाइट न्यूट्रॉन्स को स्लो करते हैं, जबकि कंट्रोल रॉड्स जो बोरान या कैडमियम से बनते हैं अजाफी न्यूट्रॉन्स एब्जॉर्ब करके रिएक्शन को स्टेबल करते हैं। इस रिएक्शन के नतीजे में पैदा होने वाली हीट से स्टीम पैदा की जाती है। वो स्टीम टरबाइन को चलाती है और टरबाइन के चलने से इलेक्ट्रिक जनरेटर ऑपरेट होता है और इस तरह रिएक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। फिशन के दौरान जो न्यूक्लियर वेस्ट बनता है वो एक मुकम्मल रेडियो केमिकल सिस्टम होता है जिसमें न्यूट्रॉन रिच फ्रैगमेंट्स शामिल होते हैं। ये फ्रैगमेंट्स बीटा डिके के जरिए स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं और इस मरहले के दौरान गामा रेडिएशंस भी एमिट करते हैं और यही वजह है कि डिके हीट रिएक्टर शटडाउन के बाद भी जारी रहती है। यूरेनियम के अल्टरनेटिव में प्लूटोनियम और थोरियम शामिल है, जहां थोरियम न्यूट्रॉन कैप्चर के बाद यूरेनियम 233 में कन्वर्ट होकर फिसाइल फ्यूल बन जाता है। दुनिया में यूरेनियम के बड़े ज़खायर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, काज़ाकिस्तान, नाइजर, नमीबिया, रशिया और उज़्बेकिस्तान में मौजूद हैं। इस पूरे सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जैसे इदारे काम करते हैं, जबकि पाकिस्तान में पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी सेफ्टी को इंश्योर करता है। मजीद ये कि इंसान रेडियो एक्टिविटी के खतरात से हमेशा से वाकिफ नहीं था। इब्तदाई दौर में साइंसदानों को इसके नुकसानात का अंदाजा नहीं था, जिसकी एक मशहूर मिसाल मैरी क्यूरी है। वो अपनी लेबोरेटरी में रेडियम और दीगर रेडियो एक्टिव मटेरियल्स के साथ बगैर किसी हिफाजती इक़दामात के काम करती थी, यहाँ तक कि उनकी नोटबुक्स, कागजात और आलात भी रेडियो एक्टिव हो गए। आज भी इनकी नोटबुक्स महफूज हैं, लेकिन वो अब भी रेडिएशंस एमिट कर रही हैं, इसीलिए इन्हें खास हिफाजती इंतजामात में रखा गया है। यह हकीकत इस बात की वाज़ेह मिसाल है कि साइंसी तरक्की के साथ साथ उसके खतरात को समझना और
حفاظتی تدابیر اپنانا بھی انتہائی ضروری ہے۔ تو یہ پوری کہانی صرف کیمسٹری یا فزکس کی نہیں بلکہ ٹیکنالوجی، انرجی اور گلوبل پاور ڈائنامکس کا انٹرسیکشن ہے، اور یہی وہ حقیقت ہے جو ایک چھوٹے سے یورینیم پیلٹ کو دنیا کی سب سے طاقتور چیزوں میں شامل کر دیتی ہے۔ شکریہ۔